शांति 18 मे 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 25/3/2005 मुरलीर सारांश मास्टर ज्ञान सूर्य होई अनुभूतिर किरण विछुरित करी विधाता हुआ तपस्वी हुआ। मास्टर ज्ञान सूर्य होई अनुभूतिर किरण विछुरित करी विधाता हुआ तपस्वी हुआ। आजी बाप दादा निजर चारिआडर होली हंस पिलामानंक सहित होली पर्व पालन करिबा पई आसिछंती। पिलामाने मध्य स्नेहर डोरी रे बांधी होई होली पालन करिबा पई पहुंची जाइछंती। मिलन करिबा पई केते स्नेहरे आसी पहुंची जाइछंती। आजी बाप दादा सबु पिलांकर भाग्य को देखुथिले। केते बड़ भाग्य एमानकु मिलिछि। जेतिकी होलीएस्ट अर्थात श्रेष्ठ पवित्र अटंती सेतिकी हाईएस्ट अर्थात सर्वोच्च मध्य अटंती। सारा कल्परे देख तुम मानकर भाग्य ठारू उच्च भाग्य आउ काहार भी नाही। जानिछ ना निजर भाग्य को वर्तमान मध्य परमात्मा पालना परमात्मा शिक्षा एवं परमात्मा वरदान रे पालित हेउछ। भविष्यतरे मध्य विश्वर राज्य अधिकारी हेउछ एवं हेबा मध्य सुनिश्चित अटे निर्धार्य अटे। एथिरे तुमर निश्चय मध्य अछि। एहा परे पुणी जेतेबेले पूज्य हेउछ सेतेबेले तुमे श्रेष्ठ आत्मा मानक भली विधिपूर्वक पूजा आउ काहार भी हेउ नाही। तेणु वर्तमान भविष्यत एवं पूज्य स्वरूपरे मध्य हाईएस्ट अर्थात उच्चरु उच्च अट। तुम मानकर जड़ चित्रर मध्य प्रत्येक कर्मर पूजा हेउछि। दुनिया रे आजि पर्यंत अनेक धर्मपिता माने अनेक महात्मा माने जन्म ग्रहण करि जाइछंती। किंतु एभली विधिपूर्वक पूजा केवल तुमे उच्चरु उच्च परमात्मा संतान मानकर ही हेउछि। काहेकि ना वर्तमान समय रे प्रत्येक कर्मरे कर्मयोगी होई कर्म करिवार विधिर फलस्वरूप पूजा मध्य विधिपूर्वक हेउछि। तेणु एही संगम समयर पुरुषार्थर ही प्रारब्ध प्राप्त हेउछि। तेबे उच्चरु उच्च भगवान तुम मानकु मध्य उच्चरु उच्च प्राप्ति कराउछंती। होली अर्थात पवित्रता। तुमे माने होलीएस्ट मध्य अट हाईएस्ट मध्य अट। एही ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ ही पवित्रता अटे। संकल्प मात्ररे मध्य अपवित्रता श्रेष्ठ हेबा पई देव नाही। पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। पवित्रता ही सर्व प्राप्तिर चाबिकाठी। सेथिपाई तुम मानकर स्लोगान हेला पवित्र हुओ जोगी हुओ। जहार स्मारकी होली पर्व अटे। सेथिरे मध्य देख प्रथमे जलाई थांती तापरे पालन करंती। न जलाइबा पर्यंत होली पालन करंती नाही। अपवित्रता को जलाई थांती। तुमे माने जोग अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाउछ। एहार स्मारकी रूपरे सेमाने मध्य नियारे जलाउछंती एवं जलाई सारिबा परे जेतेबेले पवित्र होई जाउछंती सेतेबेले खुशीर सहित होली पालन करुछंती एवं पवित्र हेबार स्मारकी रूपरे परस्पर सहित मिलन मध्य करुछंती। काहेकि ना तुमे माने मध्य जेतेबेले अपवित्रता को जलाई देउछ परमात्मांकर संगर रंगरे लाल होई जाउछ। सेतेबेले सर्व आत्मांक प्रति शुभ भावना शुभ कामनार मिलन उत्सव पालन करुछ। एहार स्मारकी रूपरे सेमाने मध्य मंगल मिलन पालन करुछंती। सेथिपाई बाप दादा सबु पिलांकु एही स्मृति देउछंती जे सर्वदा प्रत्येकंक ठारू आशीर्वाद नियो एवं आशीर्वाद दियो। निजर आशीर्वादर शुभ भावना द्वारा मंगल मिलन कर। काहेकि ना जदि केही तुमको बददुआ अर्थात अभिशाप मध्य देउछंती
ତେବେ ସେ ତ ଅପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ଅଟେ। ପୁଣି ବି ଯଦି ତୁମେ ସେହି ବଦ୍ଦୁଆକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛ, ତେବେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛ? ଖୁସି ହୋଇପାରୁଛ? ନା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର କାହିଁକି, କ'ଣ, କିପରି, କିଏ ଏହିଭଳି ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରୁଛ? ତେଣୁ ବଦ୍ଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇବା। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତ ରହିଛି, ସୁଖ ଦିଅ ଏବଂ ସୁଖ ନିଅ, ସେହି ଶ୍ରୀମତର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ପିଲା ଦୁଆ ଦେବା ଏବଂ ଦୁଆ ନେବା ଶିଖିଗଲ ତ? ଶିଖିଲ ତ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା। ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବି ଏବଂ ସୁଖ ନେବି, ଦୁଆ ନେବି ଏବଂ ଦୁଆ ଦେବି। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲ ତ? ସାହସ ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଆ ଦେବୁ ଏବଂ ଦୁଆ ନେବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ପକ୍କା ପକ୍କା, କେବେ ବି କଞ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କଞ୍ଚା ହୋଇ ରହିଯିବ, ତେବେ କଞ୍ଚା ଫଳକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାର ଚାବି ଅଟେ। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି ତ? ଅଛି ଚାବି? ଚାବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ମାୟା ଚୋରି କରି ନେଉନାହିଁ ତ? ତାର ମଧ୍ୟ ଚାବି ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖ, ସୁପ୍ତ ନୁହେଁ, ଜାଗ୍ରତ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଜାଗ୍ରତ କର ଯେ ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ହୋଇ କରି ହିଁ ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି, ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା। ଡ୍ରାମାରେ ବିଜୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ, ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି, ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ କି? କେବେ କେବେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ମୁସ୍କିଲ କାହିଁକି ହେଉଛି? ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସହଜକୁ ମୁସ୍କିଲ କରିଦେଉଛ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟିଏ କରିଦେଉଛ। ଜାଣିଛ କେଉଁ ଭୁଲଟି କରୁଛ? ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କ'ଣ କହିବୁ, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆସିଥାଏ। କେଉଁଭଳି ସ୍ନେହ ଆସିଥାଏ? ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛ ବାବା ଆମ ସହିତ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ବି ନୁହେଁ, ଏକାଠି ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ବାବା ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି ତ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ବାବା ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି? ପଛବାଲା କ'ଣ କହୁଛ? ଗ୍ୟାଲେରୀ ବାଲା କ'ଣ କହୁଛ? ବାବା ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ତ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ସମାଚାର ମିଳିଛି ଯେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ, ପାଣ୍ଡବ ଭବନ, ଜ୍ଞାନ ସରୋବର, ଶାନ୍ତିବନ ନିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠିକା ବାଲା ଅଲଗା ହଲ୍ରେ ବସି ମୁରଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପ ଦାଦା ତୁମ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି? ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ବାପ ଦାଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛ? ଯଦି ବି ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ, ତେବେ ବାପ ଦାଦା ତ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପରେ ରୁହ। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ସମୟର ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଶିବ ବାବା ପରମଧାମରୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ? ସାକାର ଶରୀରଧାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଯେହେତୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ହେଉଛ? ମେହନତ କରିବାରେ କାହିଁକି ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ? 63 ଜନ୍ମ ତ ମେହନତ କରିଛ ନା? କ'ଣ ସେହି ମେହନତ କରିବାର ସଂସ୍କାର ଏବେ ବି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି? ଏବେ ମୋହବତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରୁହ, ଲଭ୍ରେ ଲୀନ ରୁହ। ତେବେ ମୋହବତ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଦେବ।
କ'ଣ ମେହନତ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛ? ତୁମେମାନେ ତ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟ। ବାପ୍ ଦାଦା ପରମଧାମରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ହାତ ପାପୁଲିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ମୋହବତରେ ମଗନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ମେହନତ ବା ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହୋଲି ଜଳାଇବା। ଜଳାଇବା ତ? ଜଳାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହେବା। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଜଳାଇ ଦେବା ପରେ ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ନା? ତେବେ ଏହିଭଳି ହୋଲି ପାଳନ କରିବା। ହାତ ତ ସମସ୍ତେ ହଲାଉଛ। ବାପ୍ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ସେହି କିନ୍ତୁଟି କ'ଣ କହିବୁ? ମନର ହାତ ହଲାଅ। ଏହି ସ୍ଥୂଳ ହାତ ହଲାଇ ଦେବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଯଦି ମନ ମାନିଗଲା ଯେ ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ତେବେ ତ ଜାଣ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପ୍ ଦାଦା ସେହିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ଏବେ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆସିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଅଟ। ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିପାରିବ। ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଅ ଯେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ହଁ, ଭିଆଇପି ମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ପଦବୀ ହିସାବରେ ତ ଭିଆଇପି ଅଟନ୍ତି ନା? ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଆଇପି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ୱେଲକମ୍। ନିଜର ଘରକୁ ଆସିବାର ୱେଲକମ୍। ଆସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଏବେ ତ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭିଆଇପି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ହେବାର ଅଛି। ଦେଖ, ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଭିଆଇପି ଅଟନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାପ୍ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଆସିଗଲ ନା? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭିଆଇପି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତୁ। ବସି ବସି ଥକି ଯାଇଥିବ ନା? ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଠ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାପ୍ ଦାଦା ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ, ପଏଣ୍ଟ ଲଗାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କର। ଦୁଇଟି ଯାକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି 3ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ, ତାକୁ ଜମା କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। କେବଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଜମା କର। ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ କେହି ଜମା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇ ଜମା କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଜମା ହେବା ଦରକାର।
ତାର ବିଧି ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଫଳ ଜମା କରିବା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରିବା। ତା ସହିତ ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ବାଣୀ। ବେହଦ୍ର ସେବା, ମୋର ସେବା ନୁହେଁ, ବାବାଙ୍କର ସେବା। ବାବା କରାବନହାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ, ମୁଁ କରନହାର ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ସେବା। ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କର। ତିନୋଟି ଯାକ ଖାତା ଜମା ହେଉଛି ତ? ତୁମ ଭିତରେ ମୋର ପଣିଆର ଅଭାବ ହେବା ଦରକାର। ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରର ଅବିଦ୍ୟା। ଭାବୁଛ ନା ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବୁ? ସିଜିନ୍ ତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବ। କେଉଁ କୋଣରେ କୌଣସି ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ରହିଯାଇ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆ ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ନେବତା ନୁହେଁ ତ? ଏବେ ବିଧାତା ହୁଅ, ନେବତା ନୁହେଁ। ନା ନାମ, ନା ମାନ ସମ୍ମାନ, ନା ସ୍ୱାଭିମାନ। କେଉଁଥିରେ ବି ନେବତା ନୁହେଁ, ଦାତା ହୁଅ, ବିଧାତା ହୁଅ। ଏବେ ତ ଦୁଃଖ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନୁଭୂତିର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଏକା ସମୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ପାରୁଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଉ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଲୋକ ଦେଉନାହିଁ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ପାରୁଛି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି 6 ମାସ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସୁଖର, ଖୁସିର, ଶାନ୍ତିର, ସହଯୋଗର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଅନୁଭୂତି କରାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍ରେ ଟିକିଏ ହସ ତ ବାହାରୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ମିଳିଯାଉ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ବିଧାତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତପସ୍ୱୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ତପସ୍ୟା କର ଯାହାକି ତପସ୍ୟାର ଜ୍ୱାଳା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନୁଭୂତି କରାଇ ପାରୁଥିବ। କେବଳ ତୁମର ବାଣୀ ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭୂତି ଅମର ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ବାଣୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ କର, ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରାଅ। ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। ଅଧିକ ମେହନତ କରାଅ ନାହିଁ। ନା ନିଜେ ମେହନତ କର, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଅ। ନିମିତ୍ତ ଅଟ ନା? ତେଣୁ ଏଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କର, ଯାହାକି ଗମ୍ଭୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାସ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆସିଯିବ। ଖୁସିରେ ତାର ମନ ନାଚିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ୁ। ଶୁଣିଲ ତ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖିବା ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି। କେଉଁ ସ୍ଥାନ କେତେ ଆତ୍ମାକୁ ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍କା କରୁଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସମାଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ କରିନାହୁଁ, ମିଛ କଥା କହିନାହୁଁ, କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆଣିଛୁ, ଅନୁଭୂତି କରାଇଛୁ, ଦୃଢ଼ତା ରୂପୀ ଚାବି ଦେଇଛୁ। କେବଳ ଏହି କଥା ହିଁ ଦେଖିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା? ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ କରିବ? କ'ଣ ପଛରେ ଆସିବା ବାଲା କରିବେ? ତୁମେମାନେ ହିଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ହେବ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ବାପ୍ ଦାଦା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହାତ ଉଠାଅ। ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମନର ହାତ ଉଠାଅ। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟର ହାତ ଉଠାଅ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଗଲ। କ'ଣ ପାସ୍ ଅଟ ତ? ଆଚ୍ଛା,
ଚାରିଆଡ଼ର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ହୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ମାତ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ମହାବୀର ମହାବୀରଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଜମାର ଖାତାରେ ଜମା କରି ଚାଲିଥିବା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହୋଇ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦାଦୀମାନେ ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସାଥିରେ ବସ। ଭାଇ ତ ସାଥିରେ ବସିଥାଏ ନା, ବହୁତ ଭଲ। ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନେହର ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି। ନିମିତ୍ତ ଅଟ ନା, ଏହି ମାଲିସ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚଲାଉଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପରେ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଆସିଯାଉଛି। ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦାଦୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସେବାରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ରହି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ହିଁ ସେବା କରାଉଛି। କ'ଣ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଛି କି? ଟିକିଏ ବି ମୁଁ ପଣିଆ ଆସୁଛି କି? ବହୁତ ଭଲ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ନିମିତ୍ତ ରୂପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟ। ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଭଲ କଥା ନା। ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମୁଖ୍ୟ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନା କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଜା ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଜା କରିଦେଉଛ। ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ନିଜେ ଯଦି ତାଜା ହୋଇଥିବ ତେବେ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରିପାରିବ ନା। ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ସତେଜତାର ଅନୁଭବ କରିଲେ। ବାପ୍ ଦାଦା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ। ନଲେଜଫୁଲ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗଦ ସମାନ ଅଚଳ ଅଟଳ ହୁଅ। ନଲେଜଫୁଲ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗଦ ସମାନ ଅଚଳ ଅଟଳ ହୁଅ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକିଏ ବି ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ କରି ନପାରୁ। ଏହିଭଳି ଅଚଳ ଅଟଳ ଭବର ବରଦାନୀ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମାୟା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଗାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖ। ନଲେଜଫୁଲ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ, ତେବେ ସବୁ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହେଉଥିବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ହେଉଥିବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାର ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଧାରରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆଦିଦେବ ବା ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ହୋଇଗଲେ। ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ହିଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ।
ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବା ମହାନତା ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।